प्रत्येक मु वेलकम करुछि प्रिय प्रभु जीशुंकर पवित्र नाम रे तांकर वाक्य सुनिबा निमंते तांकर वाक्य को जीवा पूर्व आसुआ माने प्रार्थना करिया। दयालु स्वर्गीय पिता एतला आमे धन्यवाद दउछु तुमर उपस्थिति पाई ए संध्या काल रे तुम आमानकु सुंदर सुजोग देल बसी तुमर वाक्य सुनिबा पाई प्रार्थना करुछु। प्रिय प्रभु दया कर तुमर वाक्य शुणा निमंते सुस्थिरता दियो एवं वाक्य बुझा सहायता दियो। धन्यवाद सही समस्त प्रार्थना केवल त्राणकर्ता प्रभु जीशु पवित्र नाम मागिलु आमेन। मोर प्रत्येक बंधुगण आमाने गीत संहिता 112 अध्याय पढ़िबा आमाने पढ़िबा 1 ରୁ 5 पद पर्यंत आमे पढ़िबा। गीत संहिता 112 अध्याय आमे पढ़िबा। तुम्हे माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा कर जो जन सदा प्रभु को भय करे जे ताहांक आज्ञा सबरे अतिशय संतुष्ट हुए से धन्य। तार वंश पृथ्वी रे विक्रमशाली हेबे सरल लोकर वंश आशीर्वाद प्राप्त हेबे। ताहार गृह रे धन संपत्ति थाए ताहार धर्म सदा काल स्थायी। सरल लोकों प्रति अंधकार दीप्ति उदित हुए से कृपामय और स्नेहशील और धार्मिक। प्रभु ये पठित वाक्य द्वारा आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आम मैंने ये देखुचु जे एठी आमन कहुई जे तुम्हें माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा कर। किभली भाव में आमे परमेश्वरंकर प्रशंसा करिया। आम अनेक समय मनुष्यर प्रशंसा करुछु अनेक बंधु मान को प्रशंसा करुछु आम अनेक मिनिस्टर मान को प्रशंसा करुछु आम सांग मान को प्रशंसा करुछु लीडर मान को प्रशंसा करुछु एमएलए एमपी मान को आम प्रशंसा करुछु। ये प्रशंसा करने सत्वे भी से बड़े आम परमेश्वरंकर प्रशंसा मध्य करवा आवश्यक। सेमानकु आमे प्रशंसा करवा कारण से माने देश निमंते जाति निमंते समाज निमंते सेवा करते। तापर आउ गोटे विषय हूँ प्रथम विषय आमे परमेश्वर को मन आत्मा प्राण शरीर सहित प्रशंसा करिवार आवश्यकता रही। परमेश्वर कौन सी छेना नड़िया कदली गुड़ बा फलमूल कौन सी खाद्य चाहती नहीं। परमेश्वर चाहती आम्भ मानकर हृदयर प्रशंसा एवं धन्यवाद। आमे आम जीवन द्वारा जबरी परमेश्वर गौरव पाइबे परमेश्वर प्रशंसा पाइबे परमेश्वर उपासना पाइबे आम मानकर जीवन द्वारा आम मानकर मुखर वाक्य द्वारा आम मानकर हृदयर धन्यवाद प्रशंसा स्तुति वंदना द्वारा प्रभु जेपरी प्रशंसा पाइबे से आम मैंने सदा प्रभुंकर आने प्रशंसा करने आवश्यकता रही। जो जन सदा प्रभु को भय करे जे ताहांका आज्ञा सब अतिशय संतुष्ट हुए से धन्य। जो लोक परमेश्वरंकर आज्ञा सब जो दिखाई से आज्ञा सब जो माने संतुष्ट हुंती पढ़िकी से वाक्य को संतुष्ट हुंती पालन करती आमे देखिए जब इंग्लिश रे लिखाई से माने आशीर्वाद पाइबे। दे आर ब्लेसेड। सो दे आर ब्लेसेड मीन्स से माने आशीर्वाद रो अंशी पाइब आशीर्वाद रो अधिकारी हेबे परमेश्वर ठारू से माने आशीर्वाद पाई परिबे। ताहार वंश सेई वंश पृथ्वी रे विक्रमशाली हेबे विक्रमशाली राजा सदृश हेबे विक्रमशाली परिवार हेबे। आउ खाली सेतिकी नुहे आउ से माने परमेश्वर लोक सरल भाव में जीवन यापन करती से सरल वंश से सरल लोकर वंश पृथ्वी रे आशीर्वाद प्राप्त हो रहे। परमेश्वर से महान स्वर्गीय आशीर्वाद स्वर्गीय शांति स्वर्गीय सुस्थता स्वर्गीय आशीर्वाद मध्य बोले स्वर्गीय आनंद मध्य बा हैप्पीनेस मध्य बा गोटे शांति मध्य तांकर सही
ସୁସ୍ଥିରତାର ମନୋଭାବ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ମହାଶାନ୍ତି ହେବ ପ୍ରତିଦିନ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତାହାର ଗୃହରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇ ସେଇ ଲୋକ ଯେଉଁ ପରିବାର ବା ଯେଉଁ ପରିବାର ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରି ପରମେଶ୍ୱରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। କେବେ ହେଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାହାର ଧର୍ମ ସଦାକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ତାହାର ଧର୍ମ ସଦାକାଳ ସୁସ୍ଥିରତାରେ ରହିବ। ତାର ଧର୍ମ ସଦାକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସରଳ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ଧକାରରେ ଦୀପ୍ତି ଉଦିତ ହୁଏ। ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଆଉ ସେ ଆଲୋକର ପଥରେ ଗମନାଗମନ କରିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ କୃପାମୟ ସ୍ନେହଶୀଳ ଓ ଧାର୍ମିକ। ସରଳ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ଧକାରରେ ଦୀପ୍ତି, ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଲୋକ ଉଦିତ ହୁଏ। ସେ କୃପାମୟ ସ୍ନେହଶୀଳ ଓ ଧାର୍ମିକ। ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସୀ, ସେଇ ସରଳ ଲୋକ, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପାଳନ କରେ। ଆଉ ସେ ହେଉଛି କୃପାମୟ ସ୍ନେହଶୀଳ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜନ କୃପା କରେ ଋଣ ଦିଏ, ଯେଉଁ ଜନ ଦୟା କରେ ଋଣ ଦିଏ, ତାର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଋଣ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଲୋକର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ସୁବିଚାରରେ ଆପଣା କଥା ନିଷ୍ପନ୍ନ କରିବ। ସୁବିଚାରରେ ଆପଣା କଥା ଫାଇନାଲ କରିବ। ସେ ସୁବିଚାର, ନ୍ୟାୟ ବିଚାରରେ ସେ ରହିବ। ନ୍ୟାୟ ବିଚାରରେ ସେ ଫାଇନାଲ ଆଡ଼େ ସେ ଦେବ, କାରଣ ସେ କଦାପି ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ, ନୁହେଁ। କେବେ ହେଲେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ, ସେ କେବେ ହେଲେ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ମରଣରେ ରହିବ। ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ ଧାର୍ମିକ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅନନ୍ତ କାଳ, ଆଉ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ମରଣରେ ରହିବ। ସେ ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ତାର ଧାର୍ମିକ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ମରଣରେ ରହିବ। ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କୌଣସି ଖରାପ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲେ ବି ସେ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଖରାପ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲେ ବି ସେ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାର ଚିତ୍ତ, ତାହାର ହୃଦୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖି ସ୍ଥିର ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଅନେକ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୋଟେ ହାପିନେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖି ଆପଣମାନେ ସ୍ଥିର ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର, ସୁସ୍ଥିରତାରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ଚଳନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ଦେଖିବା ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 37 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସୁସ୍ଥିର ହୁଅ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସୁସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛୁ, ଆମମାନେ ସୁସ୍ଥିରତାର ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ରାତି ପାଇଲେ ଚିନ୍ତା, ରାତି ପାଇଲେ କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ପିଇବ, କିପରି ରହିବ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖେ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ, ଆଉ ସେ ସୁସ୍ଥିରତାର ସହିତ ସେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାଏ। ବାକ୍ୟରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଠି ସେଇ ତାହାର ଗୃହରେ 112 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ଗୃହରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ। ଧନ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ସେଇ ପରିବାର ଗୃହରେ, ଆଉ ତାର ଧର୍ମ ସଦାକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ସେ କେବଳ ଅଧର୍ମୀ ଜୀବନଯାପନ କରେ ନାହିଁ, ଅଧର୍ମାଚରଣ ଜୀବନଯାପନ କେବେ ହେଲେ କରେ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ଟିକେ କଥାରେ ସେମାନେ ତାମସା କରିଦିଅନ୍ତି, ହସି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ନଫରତକାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଚରିତ୍ର ସେମାନେ ଦେଖାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ନଫରତକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ନଫରତକାରୀ ଜଣେ ଲୋକ ତାର ଚରିତ୍ରରେ ନଫରତକାରୀ ହେଉ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଥଟ୍ଟା, ପରିହାସ, ତାମସା, ଘୃଣା, ନିନ୍ଦା କହି ତାମସା କରି ଆଉ ସେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କଥା କହିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ସୁସ୍ଥିରତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋର ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ 8 ପଦରେ ସେ ଆପଣା ବିପକ୍ଷ ଗଣ ଉପରେ ନିଜ ବାଞ୍ଛାର ସିଦ୍ଧି ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ଚିତ୍ତ ସୁସ୍ଥିର ଥାଏ, ସେ ଭୀତ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣା ବିପକ୍ଷ ଗଣ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଜଗତରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନେକ ଲୋକମାନେ, କେତେକ ଲୋକମାନେ ବିରୋଧୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ଭାବାପନ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ବିରୋଧରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲେଖା ଅଛି ବାକ୍ୟରେ 112 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତ ସଂହିତା 112 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ ସେ ଆପଣା ବିପକ୍ଷ ଗଣ ଉପରେ ନିଜ ବାଞ୍ଛାର ସିଦ୍ଧି ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିପକ୍ଷ ଗଣ ସେମାନେ ଅବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ଘଟିଥାଏ, ବିପକ୍ଷ ଗଣ ପ୍ରତି ବା ଦୁଷ୍ଟାମୀ ପ୍ରତି ବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଦେଖିଥାଏ। ଲେଖା ଅଛି ତାହାର ଚିତ୍ତ ସୁସ୍ଥିର ଥାଏ, ସେ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ, ସେ ଭୀତ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଉପରେ ଅନେକ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କେତେକ ଲୋକ ତାର ବିରୋଧରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ତାର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ହଇରାଣରୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି ସେ ବିତରଣ କରିଛି, ସେ ଦିନହୀନମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଛି 9 ପଦରେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେ ବିତରଣ କରେ, ଆଉ ତାର ଧର୍ମ ସଦାକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସେ ଗରିବ ଦିନହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଦାନ କରେ, ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ତାର ଧର୍ମ ସଦାକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାର ଧର୍ମ ସଦାକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସମ୍ଭ୍ରମରେ ତାର ଶୃଙ୍ଗ ଉନ୍ନତ ହୁଏ, ସମ୍ଭ୍ରମରେ ତାର ଶୃଙ୍ଗ ଉନ୍ନତ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ସୁସ୍ଥିତ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ମହାନ ଭାବରେ ତାକୁ ପାୱାର ଦେଇ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆଉ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନରେ ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ତାହା ଦେଖିବ ବିରକ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାର, ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅନେକ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାରର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବିରୋଧରେ ଜୀବନଯାପନ ତାର ବିରୋଧରେ ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ, ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଯେ କି ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ବିରୋଧରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥାଏ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାର ବିଷୟରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ତା ଦେଖିବ ବିରକ୍ତ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାର ସୁସ୍ଥିରତା ଜୀବନଯାପନ କରିବା ସମୟରେ
ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାର ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ସମୟରେ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ସମୟରେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଦେଖିବ ଆଉ ସେ ବିରକ୍ତ ହେବ, ସେ ଆପଣା ଦନ୍ତ ଘର୍ଷଣ କରିବ, ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରିବ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ତରଳିଯିବ। ଆଉ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ବାଞ୍ଛା ବିନଷ୍ଟ ହେବ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିନଷ୍ଟ ହେବ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହେବ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭିଶାପ ଘଟିବ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ସେଇ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ଆଉ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ବାଞ୍ଛା, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିନଷ୍ଟ ହେବ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହି ଆଉ ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଘଟିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେପରି ଆମେମାନେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭରସା କରି ଆମେ ବିକ୍ରମଶାଳୀ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ତାହାଙ୍କର ହାପିନେସ୍ ମଧ୍ୟରେ, ତାହାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିରତାରେ ରହି ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରହି ସୁସ୍ଥିରତାର ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତୁମଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଗୌରବ ହଉ। ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମକୁ ଦେଉଛି। ଆଜି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କାଳ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍।